Yes, students. So, very good morning to one and all. So, today we are having another scheme of evaluation. So, actually, the scheme of evaluation is from June, July 2022, I guess. So, I mean, the whole in the drive, the whole is June, July 2022. And if you click on that drive link, you will get all the what I can say the scheme of evaluation. So, in that I got this one. So, this is 17 EC 34. I told you that you can refer this question paper also. So that is why I was informing you before. So first ನಿಮ್ಮ syllabus ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತ ಅದರೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 1, 2 and 3 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ, right? You refer that particular subjects question paper also without fail, right? ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 and 4. Model number 1, 2, 3 and 4. You need to refer the question. Okay. Just a minute, students. I'm really sorry. So yes, students, so sorry for the distraction. It was a very small distraction that happened to takes place, right? Yeah. So okay. So now what is that going to happen is that, so in this particular set of scheme of evaluation, so we are trying to tell you what are the questions that have come for exams and how they are divided, how the marks distribution have been done, right? So this is what is one important thing. And what is that going to happen is that this question paper is a very easiest question paper with respect to model 1 and the yesterday's question paper also, right? And don't take me wrong that we are not just a minute, I'm sorry. Yes, students, so very sorry for the distraction once again. So today distractions happen to take place many a time. Yeah. So this question paper is the very easiest, and the last question paper is also very last question paper is also very easiest question paper. So please do make sure that you are going to study those two question papers for model 1 without fail. They are very easier. And you can see that in this question paper, and I was telling something, right? Yeah, so don't take me wrong that I'm using the scheme of evaluation and teaching this. So this is like I'm just taking the scheme of evaluation, and I just thought of just explaining things inside scheme of evaluation, because so in the scheme of evaluation you have the answers for the question paper questions, right? Yeah. So if you have the answers for the question paper questions, so then if you see that answer you don't understand sometimes, right? ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು VTU ಇಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮಗೆ VTU ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 in 1 ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ VTUದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ. So the correctors, the evaluators will be different, but the scheme of evaluation will be the same for all the evaluators, right? ಈ scheme of evaluation sign ಹಾಕಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕೈಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಕೈಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನೀವು VTUದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು VTU ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದು ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರು. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ VTU ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೈ ದೇ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ, ರೈಟ್? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಿಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವೇನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, right? That is what is one important thing that happens to takes place, especially in theory subject. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅ ಲಾಟ್, ರೈಟ್? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1000 ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗದಿದ್ದಾಗ 1000 ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಒಂದೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, VTU ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಅವರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡೋ ಅಂತಿಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, 4 to 5 years ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, 4 to 5 years ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4 to 5 years ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ 3 year ಪೇಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 3-4 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ VTU ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ they're expecting a definition, a diagram, an explanation that's its working as well as its advantage and disadvantage ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, and what I can say the working and its advantage and disadvantage, ಈ ತರ ಏನೇನು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಅವ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಕಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ VTU ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 4-5 years VTU ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you will just look at those scheme of evaluation of 4 to 5 years, right? 4 to 5 years ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ್ಲೇ ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಒಮೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಅ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ಡನ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ P&C ಸೈಕಲ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PUC ನಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ PUC ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ PUC ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ CGPA ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ 8 to 9 hours ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ನೀವು 8 to 9 hours ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಓದೋದು, 4 hours ನೆಟ್ ಓದೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀನ್ ಬರೀ 4 hours ಓದ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಟೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು 8 to 9 hours ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಹೌ ಡು ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅವರು 8 to 9 hours ಓದ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಇವತ್ತು 4 hours ಓದ್ದವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್? 4 hours ಓದೋರು ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೌ? ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನಿನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಳಿಯತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಮ್ ಸಡನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ 14 minutes ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 14 minutes ತುಂಬಾ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೊಸಬ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಆಯ್ತಾ?
Yeah. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೇಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅವ್ರು ಓದುವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, and they'll be having a worksheet to for practice or whiteboard for practice or any other thing that they have in their home, right? So any other things ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಏನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ಇವತ್ತೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ VTU ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ದಂಗ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಹೂ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅನ್ VTU or any other universities or deemed university. ಸೊ ಡೀಮ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ VTU, so what's a perfect study? You should have a textbook with you, you should have a proper notes with you, and you should have a textbook is only prescribed by VTU, not any other local textbooks, right? Local author books ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ VTU itself, ರೈಟ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, and you should start practicing in a clean and neat manner in such a way that you should not go back to that again, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗಂಗೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ VTU ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದೋವಾಗ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್. ಯಾ ಅಂಡ್ ನೋ ವರೀಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 8 to 9 ಅವರ್ಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಓದೋದು, ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್. So don't have a concept of by hearting in your mind. Trying to understand things in a better manner. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ನಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ರೈಟ್. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಾಡೋಕೆ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ EMFT ಟು ಡೂ and I still have M&A, but M&A ನಂಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ EMFT I can just try out if possible. ಬಟ್ ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ DST ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್. ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆತರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಬೈ ಹ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ,
Yes, that is what is the thing. So ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. If anybody says that he's studying for 8 to 9 hours and he works hard and you are not working hard ಅಂತ, please do tell that I'm doing smart study and within 4 hours I learned everything and I'll ensure that I'll get very good marks in my examination ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಅವಾಗ you just have to give your moral support to your parents stating that we are doing a smart study and we are studying in a good manner, so we'll get good results anta. That is what happens. So that is why I say that smart study is a very important factor wherein you're going to use in your video to get very good results, right? This is what is I say as my smart study, right? Yeah. And this is what is one important thing. And even in the examinations also, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 41 ಪೇಜ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 41 ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು? ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 10 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ, 5 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ, 8 ಬರೀತೀರಾ, 20 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅ ಲಾಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ರೈಟ್ the answer to the point. So answer to the point ನೀವು ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವರು 10 ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ 20 ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು 2.5 ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕು, ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಸಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೇನು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಏನೋ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 21 minutes ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ನೀವು 1 ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿದೀನಿ, 2 ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ, ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ತುಂಬಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರ. ಅವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಷ್ಟಾರು ಬರೀರಿ, ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ VTU ನವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂತಿಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರೆದು ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ VTU ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೋ ಅದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲೇಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ 60-70s ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು while I was writing I got this all these experiences and I'm telling you, right? That is what is I got into experience. And theory subject ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸೊ ನೀವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ. ನೀವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇಜು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೈಟ್? ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವ್ರು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವನ್ ಡನ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ. ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಒಂದ್ ಪೇಜ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಫುಲ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತು. ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಆ ತರದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಟಿಲ್ ಯೋರ್ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತನಕನೂ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ಯರ್ 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್. ನಾನು ಇನ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಾಗ್ HTL ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಥಿಯರಿನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಟರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ applicable for all the theory subjects that you get in the whole 3 years of your electronics and communication engineering, right? Yes. And then now let me come to this. This is very easier. I'll finish it off within no time. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, he'll get impressed and he'll give you marks, proper marks, right? If the points are proper, right? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾರು ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಜೀವನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿಸ್. You just like, share and subscribe and share it to many more, and please do share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates. That to all press ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ, if you are on the internet you will get our videos instantly, right? Yeah, through notification. So define the following, that's combinational circuit, sequential circuit, canonical SOP, canonical POS, prime implicant and EPI. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಾಧ್ಯ. ನೆನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವುದು K-map, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೇ ಕೋಡ್, ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ what I can say the binary form of this particular, and then you're supposed to write it in decimal ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಇದು 4 + 4 is 8. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವರ್ತ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ,
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ 5 ವರ್ಷನ್ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ, 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, 5 ವೇರಿಯೇಬಲ್ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರೋ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. whom do you ask that this 5 variable and 6 variable came up is not there for us but is given us ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರು. ಇವಾಗ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೆಮ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? ಯಾರ ಕೈಲೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸೆಮ್ DST ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅದು DST ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2024 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ತೋರ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಅದು ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅವನು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅದಾವಾಗ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. That is why, right? Yeah. And this is obtain minimal expression using K-map for the following incompletely specified function, that is summation of m is equal to 0, 1, 4, 6, 7, 9, 15 plus summation of d 3, 5, 11, 13 and draw circuit diagram using gates. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಆಗುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಸೇ, ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ DST ನನಗೆ DST ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ವರಿ 2018 ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರು ನಮಗೆ. ಯಾವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜಾನ್ 2019 ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಡಿಜಿಟಲ್ DST ಡಿಸೈನ್ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಪರ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 21 ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ನೋಡ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. the one who sets the question paper. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ SOP ಅಥವಾ POS ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ K-map ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು
ನ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಗೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ SOP or POS equation that you get ಫ್ರಮ್ ದ ಕೆ ಮಾರ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಗೇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಯಾ, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಲುಸ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ logic circuits without feedback from output to input constructed from functionally complete gate set which contains no memory. ಸೊ ಈ ತರನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿರೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ನೆನ್ನೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ತರವರಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ತರವರಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ VTU ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ 4 ನೋಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. 4 ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದರ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ VTU ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ VTU ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾ, ಈ ತರ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ವಶನ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಒಂದೊಂದರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಸಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ consists of a logic gate whose output at any time is found directly only from the present combination of input irrespective of previous input ಅಂತ ಇದೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, combining the basic gate logic circuit without feedback from output to input which is constructed from functionally complete gate set which contains no memory. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ VTU ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾರು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ and logic circuit without feedback from output to input that I have told you already and constructed from functionally complete gate set which do not contain no memory ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ a combinational circuit consists of a logic gate whose output at any time are found directly only from the present combination of input irrespective of previous input ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. but both the definitions are accepted from the VTU. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದೊಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ VTU ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sequential circuit, logic circuit with feedback and contains memory like flip flop. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ they contain memory like flip flop. Canonical SOP ಅಂದ್ರೆ it's a complete set of minterm that defines when an output variable is logic 1. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, its output variable is logic 1 and ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ but in the place of minterm you replace with max term for canonical POS and you just write the same thing that defines when the output variable is logical 0. A logic 1 is logical 0, ಅಲ್ಲಿ minterms ಇಲ್ಲಿ max term, that's all. And prime implicant, it's a set of 2 to the power of n k-map squares are combined to form a prime implicant. That's a set of 2 to the power of n k-map squares. 2 to the power of n andre 2 to the, if n is equal to 2, then 2 to the power of 2 will become equal to 4, and if n is equal to 3, 2 to the power of 3 is how much? 2 to the power of 3 is 8, and if n is equal to 1, 2 to the power of 1 which is equal to 2. Andreno
2 4 8 ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ k-map. For a 3 variable k-map we can make a group of 8 squares to form a prime implicant, right? That's a set of, here it is 2 to the power of n in general, but according to your 2 variable, 3 variable and 4 variable k-map, so you can just have an idea, right? And for 4 variable you can also have a group of 16, right? Yeah. So this is essential prime implicant, pi having one min term that cannot be combined in any other way. So one the min term irutte which cannot be combined in any other way. That means that there is a set of box wherein which cannot be combined with any other cell, right? ಈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಶೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಒಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅದು ಶೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ 5-6 ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟು? 1 1 1 1 2 and 2. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಿ ಐ ಅಂಡ್ ಇ ಪಿ ಐಗೆ 2 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದ್ರದ್ದು ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಸರಿ, ಎ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಫಾರ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 1 1. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ 0 0 1. ಇದು 1 1 1. ಸಿ 0 1 1 0 0 1 1 1 1. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 3 1 and 7. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, that too in terms of summation because it's SOP. Here P was cost ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸಿ ನೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ನೇ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ it is nothing but a bar plus b bar plus c, which is 0 1 0 2, and this is 0 1 1 because this a is equal to 0, a bar is equal to 1, and this is 1 1 0 because a bar is equal to 1, here a is equal to 0. So this is 2 3 6 and 10. So here it is nothing but, so pi of 2 3 6, ಇದು 2 ಅಂದ್ರೆ binary, 10 ಅಂದ್ರೆ decimal, right? Yeah. So ಇದ್ರ binary form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ suppose write it as 0 1 0 of 2, and here is supposed to write 0 1 1 of 2, which is equal to, in the terms of binary I supposed to write it as 2 of 10, which means that its binary value is 2 and decimal value is 2, and here it is 3 of 10. And you clean ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು step 1 step 2 step 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೈನರಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಸಮೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 1 1 and 1. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು? 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕ್ವಶನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, 5 and 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಸಿವಿಯರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ NAND ಗೇಟ್ ಆರ್ NOR ಗೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್. ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಗೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ ಯಾ, so just a minute. Okay.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ your AND gators your AND gators, what I can say, so just a minute, I'm very sorry for the distraction, right? Yeah. So AND gators multiplication and OR gators addition, right? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎ ಬಾರ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆ ಅದು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಬಾರ್ ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟು, ಬಿ ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ಗೆ, ಡಿ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is that going to happen is that, so you can see that, so here from your AND gate you are supposed to give it to OR gate. So ಇಲ್ಲಿ AND gate ಇಂದ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, A ಬಾರ್ C ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ C ಬಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ C ಬಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ A ಬಾರ್ B ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ D ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ it will become A bar C bar plus D plus A bar B, right? This is what is that is going to happen, right? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಎ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಬಾರ್ ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ it gets multiplied in the case of AND gate, it gets multiplied and you get it as A bar C bar, right? If you give A bar B as an input, so what's that going to happen is that, so it will get multiplied. If you give it to a, what I can say, if you give it to an AND gate, it gets multiplied and you get the resultant as A bar B. And if you give D directly to the OR gate, and then what is this, A bar C bar and A bar B is given to the OR gate. This is OR gate, this is AND, right? And OR gate directly, and then so it will become equal to, so it will add all the inputs together. So that is why your input to the OR gate is A bar B bar, A bar C bar, A bar B and your D. So if you give it an OR gate, it will get added together, all the three inputs will get added together according to the OR gate, and you get the resultant as A bar C bar plus A bar B plus D, right? Yeah, so this is what is that happens. And so now we are going to construct a truth table. So truth table ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So truth table ಬಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ. So you're supposed to write your binary values of the decimal numbers from 0 to 15. So ನೋಡಿ 0000 till 1111, that's binary values of the decimal numbers from 0 to 15 ಇದನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. So ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, came up 2 marks, ಇದು 2 marks, and then ಇದೊಂದು 2 marks. So 2 4 6, circuit diagram is for 4 marks, so which will yield you to 10 marks, right? So this is what is about to tell you, and please do make sure that you like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, and please do watch the first part of the video. So ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so that you get a very good result, and thank you.